स्कांतन अध्याय 16 श्लोक संख्या 21। यस्तां विविक्ता चरिते अनुवर्तमानं नात्याद्रियत परम भागवत प्रसंग स्वत्वं मद्विजानुपथा पुण्यरजा पुनीता श्रीवत्सलक्ष्मा किमगा भगभाजन सत्वम। शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ रूपार्थ के द्वारा। जे ताम लक्ष्मी विविक्त संपूर्ण शुद्ध चरिते भक्ति युक्त सेवा अनुवर्तमानम सेवा करती न नथी अत्यादित्य आसक्त परम सर्वोच्च भागवत भक्तो प्रसंग अनुरक्त स भगवान त्वं तमे द्विज ब्राह्मणों अनुपथ मार्गे पुण्य पावन थैली रज धूर पुनीता शुद्ध थैला श्रीवत्स लक्ष्म चिन्ह किम शू अगा तमे मेरव्यू भग सर्व ऐश्वर्य अथवा वडा सद्गुणों भाजन भंडार त्वम तमे। अनुवाद। हे प्रभु, आप अपना शुद्ध भक्तों की प्रवृत्तियों प्रत्ये अत्यंत अनुरक्त रहो छो, छता आपनी दिव्य प्रेम सभर सेवा में सदा तत्पर रहती लक्ष्मी देवीओं में कदापि आसक्त रहता नहीं। तेथी ब्राह्मणों विचरण करवाना मार्ग थी दूर थी ब्राह्मणों विचरण करवाना मार्गनी दूर थी आप केवी रीते शुद्ध थई सको अने आपना वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह थी आप केवी रीते कीर्तिमान के भाग्यवान थई सको। भावार्थ। ब्रह्मसंहिता में जणाव्युं छे के वैकुंठ लोक में हजारों अने लाखों लक्ष्मी देवीओ भगवान की सेवा में नित्य संलग्न रहे छे, छतां सर्व ऐश्वर्य तरफना तेमना विरक्त भावने कारणे ते एक पण लक्ष्मी देवी में आसक्त रहता नहीं। भगवान 6 ऐश्वर्य धरावे छे, अनंत संपत्ति, अनंत कीर्ति, अनंत सामर्थ्य, अनंत सौंदर्य, अनंत ज्ञान तथा अनंत वैराग्य। बधा देवो अने बीजा जीवो भाग्यदेवी लक्ष्मीनी थोड़ी कृपा मेळववा तेनी आराधना करे छे, छतां भगवान तेमनामां आसक्त थता नहीं, कारण के तेमनी दिव्य सेवा करवा माटे एवी अगणित लक्ष्मी देवीओ ते उत्पन्न करी सके छे। भाग्यदेवी लक्ष्मी केटलीक वार भगवान चरणे धरेला तुलसीपत्रनी अदेखाई करे छे, कारण के तुलसीना पान त्यां ज स्थिर रही बीजे जता नहीं। ज्यारे लक्ष्मीजी भगवान वक्षस्थर पासे विराजता होवा छतां જ્યારે લક્ષ્મીજી ભગવાનના વક્ષ સ્થળે ઉપર બિરાજતા હોવા છતાં તેમને કેટલીક વાર તેમની કૃપયાચના કરતા ભક્તોને રાજી કરવા જવું પડે છે। લક્ષ્મીજી તેમના અનેક ભક્તોને સંતોષ કરવા કેટલીક વાર જવું પડે છે, પરંતુ તુલસીપત્રો તેમનું સ્નાન કરી છોડતા નથી અને તેથી ભગવાન લક્ષ્મીજીની સેવા કરતાં તુલસીની સેવાની વધારે પ્રશંસા કરે છે। માટે ભગવાન જ્યારે કહે છે કે બ્રાહ્મણોની કૃપાથી જ લક્ષ્મીજી તેમને છોડી જતા નથી, ત્યારે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે લક્ષ્મીજી ભગવાનના ઐશ્વર્યથી આકર્ષાય છે અને નહીં કે બ્રાહ્મણોની તેમની ઉપર કૃપાથી। ભગવાન જ્યારે કહે છે કે બ્રાહ્મણોની કૃપાથી જ લક્ષ્મીજી તેમને છોડી જતા નથી, ત્યારે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે લક્ષ્મીજી ભગવાનના ઐશ્વર્યથી આકર્ષાય છે અને નહીં કે બ્રાહ્મણોની તેમના ઉપરની કૃપાથી। ભગવાન તેમના ઐશ્વર્ય માટે કોઈની કૃપા પર આધારિત નથી। ભગવાન તેમના ઐશ્વર્ય માટે કોઈની કૃપા પર આધારિત નથી, તેઓ સદા આત્મનિર્ભર છે। ભગવાનનું ઐશ્વર્ય બ્રાહ્મણોની કૃપાને લીધે છે એવું તેમનું કથન છે। બીજા મનુષ્યોને એવી શીખ આપવાને માટે જ
છે કે ભગવાનના ભક્તો એવા બ્રાહ્મણો તથા વૈષ્ણવો તેમનો આદર કરવો જોઈએ. બીજા મનુષ્યને એવી શીખ આપવાને માટે જ છે કે ભગવાનના ભક્તો એવા બ્રાહ્મણો તથા વૈષ્ણવોનો તેમને આદર કરવો જોઈએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરંધસ્ય જ્ઞાનંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति शुक्लान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागजातं सागरहितं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं देवं श्रीराधाकृष्णपदं सागरहितं श्रीविशाखान्वितं स वन्देऽहं श्री वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्चैव भावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय बुद्धले श्रीमते भक्तिविकास स्वामी नामिने. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय बुद्धले श्रीमते भक्तिविदान स्वामी नामिने. नमस्ते सासरी देवी गौरवाणी प्रचारिणे सरस्वतीने. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हुकम करोति वाचा हरे कृष्ण. आज आपने श्रीमद भागवतमना अध्याय 16 स्कंद 3 अध्याय 16 में મૈકુટ દ્વારા મૈકુટના દ્વારપાળ જય ને મુનિઓનો શ્રાપ એ અધ્યયન ચર્ચા કરી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી તમે સમજી ગયા કે ભગવાનનો ભાવ શું હતો અને મુનિનો જે શ્રાપ આપવામાં આવ્યો તે શું કારણ આપ્યું અને ભગવાન કેટલા કૃતજ્ઞ હતા તે સમજ્યા. હવે અહીંયા કહે છે કે બ્રાહ્મણોના વિચરણ કરવાના માર્ગની જે ધૂળથી આપ કેવી રીતે શુદ્ધ થઈ શકો અને આપના વક્ષસ્થળ ઉપરના શિવ ચિહ્નથી આપ કેવી રીતે કીર્તિમાન કે ભાગ્યવાન થઈ શકો. એટલે અહીંયા પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે ભગવાનની સેવામાં અનંત લક્ષ્મીઓ સંલગ્ન રહે છે એની ભગવાનની તે સેવામાં, પરંતુ ભગવાન એનાથી આસક્ત થતા નથી. તેથી બ્રહ્મસંહિતામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ કલ્પવૃક્ષ લક્ષા વિટેશ સુરભિ અભિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ર સેવ્યમાનમ ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમમ ભજામી. કે બ્રહ્મસંહિતામાં બ્રહ્માજી વૈકુંઠ લોકનું વર્ણન કરે છે કે ત્યાં આગળ વૈકુંઠ લોક ચિંતામણીનું બનેલું છે. આમાં હજારો લાખો કલ્પવૃક્ષ છે. તમે જે ઈચ્છા કરો તે વૃક્ષ પાસે તમે મેળવી શકો છો. ત્યાં અનેક સુરભી ગાયો છે જેની ભગવાન પારે છે એને, અને સહસ્ત્ર અને લાખો લક્ષ્મી છે જે ભગવાનની સેવામાં નિરંતર લાગેલા રહે છે. છતાં ભગવાન એમાં આસક્ત રહેતા નથી. પછી અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ બતાવે છે કે ભગવાન એના 6 ઐશ્વર્ય ધરાવે છે. તો આપણે જાણીએ છીએ કે પરાશર મુનિ જે હતા તેમને ભગવાનના 6 ઐશ્વર્યનું વર્ણન કરેલું હતું. કે જે શ્લોક છે સમગ્ર સસવીર્યસ, કે ભગવાનના 6 ઐશ્વર્ય કયા કયા? તો અનંત સંપત્તિ, કીર્તિ, સામર્થ્ય, સૌંદર્ય, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. તો તમે સમજી શકો કે સંપત્તિ તો ભગવાન સૃષ્ટિના દરેક કણકણમાં છે. આ તો એકમાત્ર બ્રહ્માંડ છે. એવા તો હજારો બ્રહ્માંડો છે જેમાં દરેકમાં ભગવાન વિચરમાન છે. તો એ એમની સંપત્તિ છે. પછી એમની કીર્તિ એટલે યશ, કે એમનો યશ દરેક યુગોથી ચાલતો આવ્યો છે. આજે 5000 વર્ષ પહેલાં જન્મ લીધો ભગવાને, તો પણ હજુ પણ લોકો ભગવાન તરીકે એને પૂંજે છે. તેમ એમનું સામર્થ્ય, કે ભગવાનથી શક્તિશાળી કોઈ નથી આ જગતમાં. પછી એમનું સૌંદર્ય, તો એમનું નામ જ પોતે છે કે કૃષ્ણ. કૃષ્ણના નામનો અર્થ એ થાય છે કે સર્વ આકર્ષક, કે જે લોકો બધાને આકર્ષે છે. ત્યાર પછી એમનું જ્ઞાન, જે એમનું જ્ઞાન એટલું છે કે એ જ્ઞાનથી ઉપર કોઈ છે જ નહીં. અને જેમ ભગવાને અર્જુને ભગવદ્ ગીતા કીધી તે પ્રમાણે આપણે પણ સમજી શકીએ છીએ ભગવદ્ ગીતા ઇઝીલી. અને વૈરાગ્ય, કે આટલા અનંત કોટી બ્રહ્માંડના માલિક હોતા હતા એનું વૈરાગ્ય કેવું કે અર્જુનના સાથી બની જાય છે. તો
તો એ પ્રમાણે ભગવાન દરેક વસ્તુમાં ભગવાન કોઈ પણ રોલ કરે, જાણે કે પિતાનો હોય, પુત્રનો હોય, ગુરુનો હોય, શિષ્યનો હોય, પણ એ દરેક રોલમાં એ પોતાનો જે વર્ચસ્વ છે, માને જે રોલ છે એ કમ્પ્લીટ અદા કરે. તેવી રીતના આગળ અહીંયા પ્રભાર કહે છે કે બધા દેવો અને બીજા જીવો ભાગ્યદેવી લક્ષ્મી થોડી કૃપા મેળવવા માટે તેમની આરાધના કરે છે. અહીં વર્ણવવામાં આવ્યું છે કે દેવોની સ્થિતિ શું છે, કે દેવો પણ લક્ષ્મીજીનો મેળવવા માટે આજીજી કરે છે, પણ એ લોકો જાણતા નથી કે લક્ષ્મીજી કોની સેવામાં છે? ભગવાનની સેવામાં છે. હવે અહીંયા લક્ષ્મીજીની વાત ચાલે છે, તો લક્ષ્મીજી તો ઉત્પત્તિ કેવી ના થઈ? લક્ષ્મીજીની ઉત્પત્તિ શાસ્ત્રના આધારે કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું ત્યારે પહેલાં તો હરાહર વિષ નીકળ્યું. વિષ પછી અનેક વસ્તુઓ નીકળી, ઘોડા નીકળ્યા, અશ્વ નીકળ્યા, એરાવટ નીકળ્યા, અને લક્ષ્મીજી પણ આવ્યા. ત્યારે લક્ષ્મીજીએ જોયું કે આ બ્રહ્માંડમાં કોણ યોગ્ય પુરુષ છે જેને સાથે જેની અંદરમાં હું રહી શકું. એમ બ્રહ્માજી પાસે ગયા, શિવજી પાસે ગયા, અને છેલ્લે અંતે વિષ્ણુ પાસે ગયા. તેમણે જોયું કે હા, વિષ્ણુ એક પરમ કરતા છે, પાલન કરતા પિતા છે. એટલે પછી તેમની અંદર તેમની સેવામાં એ ગયા અને એમનું આધિપત્ય સ્વીકાર્યું, સ્વામી તરીકે સ્વીકાર્યા. એટલે લક્ષ્મી દેવીની ઉત્પત્તિ સમુદ્ર મંથન તરીકે થઈ છે. અમુક આપણે તમે કૃષ્ણ બુક અને અનેક શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે ભગવાન કહે છે કે લક્ષ્મીજી પણ સમુદ્ર દેવતાએ તેમને આપી છે. તે પ્રમાણે આગળ અહીંયા બીજી એક વાત કરવામાં આવી છે કે ભાગ્યદેવી લક્ષ્મી કેટલીક વાર ભગવાન ચરણ ધરા તુલસીપત્રની અદેખાઈ કરે છે, કારણ કે તુલસીના પાન ત્યાં સ્થિર રહી બીજે જતા નથી. જ્યારે લક્ષ્મીજી ભગવાનના વક્ષ પાસે વિરાજતા હોવા છતાં તેમને કેટલીક વાર તેમની કૃપા યાચના કરવા, ભક્તોને રાજી કરવા જવું પડે છે. તો અદેખાઈની વાત આવી છે. તો અદેખાઈની વાત પરથી મને એક સ્ટોરી યાદ આવે છે. બધા તમે સાંભળી જશે. અત્યારના હું પણ સમજતો હતો રામાયણ મહાપ્રભુની. તો એમાં વશિષ્ઠ મુનિ અને વિશ્વામિત્ર મુનિની સ્ટોરી આવે છે, જેમાં અદેખાઈનો પોઈન્ટ છે. એમાં એ સ્ટોરીમાં તો ઘણા બધા પોઈન્ટ છે, મારે ઘણું બધું શીખવા જેવું છે. પણ અહીંયા અદેખાઈની વાત આવી તો અદેખાઈની વાત પરથી હું તમને સ્ટોરી કહું છું કે જ્યારે વિશ્વામિત્ર મુનિ જ્યારે મુનિની હતા તે પહેલાં રાજા હતા, એક ક્ષત્રિય હતા. તેનું નામ કૌશિક હતું. તો જ્યારે કૌશિક રાજા શિકાર કરવા નીકળે જંગલમાં, તો એની એક અક્ષોની સેના લઈને નીકળે છે અને સ્વપુત્રો સાથે નીકળે છે. તો શિકાર કરતા જાય છે. તો જ્યારે એમની સરહદ આવે છે એમના રાજ્યની, તો ત્યાં આગળ એક આશ્રમ જોઈએ છે. તો પહેલાંના રાજાઓ જ્યારે શિકાર જતા હતા ત્યારે આવી રીતના મુનિઓના આશ્રમમાં જાય તો ત્યાં આગળ એ લોકો મુનિની સેવા કરે, એમની પાસેથી જ્ઞાન અર્જન કરે અને પછી પાછા શિકાર પર નીકળી જાય. તેવી રીતના રાજા કૌશિક ત્યાં ગયા વશિષ્ઠ મુનિના આશ્રમમાં. તો જોયું તો ખાલી ચા ઝૂંપડી હતી અને અમુક ઋષિ મુનિ ત્યાં સેવા કરતા હતા. તમને પૂછ્યું કે આ કોનો આશ્રમ છે? તો એટલે ઋષિઓ કીધું કે આ તો વશિષ્ઠ મુનિનો આશ્રમ છે. તો રાજા કુદરત ગયો કે વશિષ્ઠ મુનિનો આશ્રમ છે. તો પછી ત્યાં ગયા, ઋષિ મુનિને મળ્યા, એમના ચરણ ધોયા, એમના આશીર્વાદ લીધા અને પછી ત્યાંથી જતા હતા. તો ઋષિએ કીધું મારે આતિથ્ય કરવાની સેવા તો આપો, તમે એમનું કહીને ચાલ્યા જાઓ. તો રાજાએ ના પાડી કે ના, હું તમારી સેવા નહીં સ્વીકારી શકું. તો વશિષ્ઠ મુનિ બહુ આજીજી કરી કે ના 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 ના, તમે મને આતિથ્ય કરવાની સેવા આપો. પછી રાજાએ કીધું પણ કે ભાઈ મને જવા દો, મારી પાસે એક અક્ષોની સેના છે, મારા 100 પુત્રો છે, આટલા બધા જણને તમે કેના આતિથ્ય સત્કાર કરશો? વશિષ્ઠ મુનિએ કીધું કોઈ વાંધો નહીં, તમે આખું નગર લઈ આવો તો પણ વાંધો નહીં, તમે આવો, મને સેવા કરવાનો મોકો આપો. તો રાજા છેલ્લે માને છે અને બધા એના પુત્રોને વાત કરે છે. પછી ત્યાં એ લોકો જાય છે વશિષ્ઠ મુનિના આશ્રમમાં. તો જોઈ છે કે તુરંત એક ક્ષણમાં આખું નગર વસી ગયું. પછી રાજા તો ખુશ થઈ ગયા, ચલો એક નગર આવી ગયું. એ તો રજગુણીમાં હોય, રાજા તો ક્ષત્રિય છે એટલે. તો મુનિના આશ્રમમાં જાય છે. ત્યાં આગળ પછી મુનિ બેસાડે છે, સ્વાગત કરે છે. બધા એના સૈનિકોને એક સેનાને બેસાડી દે છે. પછી કહે છે ચલો તમે શું પ્રસાદ લેશો? તો
તો રાજા કહે તમે જેમ આપો તેમ અમને કોઈ વાંધો નહીં. ના ના તમે કેવો એટલે રાજા કહે છે કે હીરાની પ્લેટ આપો. તો રાજા માટે હીરાની પ્લેટ આવી જાય છે. પછી જેને જે પ્લેટમાં ખાવું હોય, સોના ચાંદીની જે પ્લેટમાં ખાવું હોય તે પ્લેટ આવી જાય છે. પછી જેને જે ખાવું હોય તે, જે પ્રસાદ લેવો હોય તે પ્રસાદ એમને મળી જાય. પછી કોઈક મેં તો એવું પણ સાંભળ્યું છે કે કોઈક એવું કીધું કે જે ઇન્દ્રના જન્મ દિવસે જે ઇન્દ્ર ફિસ્ટ ખાય છે તે ફિસ્ટ ખાય છે, તો એને એ પણ એ ફિસ્ટ મળી જાય છે. તો બધા રાજા આશ્ચર્ય થયો કે મુનિ પાસે આટલું બધું ઐશ્વર્ય આવ્યું ક્યાંથી, કે આમાં આની પાસે શું છે એવું. પછી એ લોકો વાતચીત કરતા હોય છે. તો વાતચીતમાં વશિષ્ઠ મુનિ કહે છે કે મારી પાસે કામધેનુ ગાય છે સબલા, તેનાથી હું બધું આ ઉત્પન્ન કરી શકું છું. એ મને બહુ સારી રીતે રાખે છે અને એનું યોગ્ય રીતે દૂધ આપે છે, જેથી એને હું ઘી બનાવીને યજ્ઞમાં આહુતિ આપી શકું છું, જેથી મારો યજ્ઞ શુદ્ધ થઈ શકે છે. તો રાજા કહે કે આ વસ્તુ તો મારી પાસે હોવું જોઈએ. અને શાસ્ત્રોના આધારે પણ એ કહેવામાં આવે છે કે રાજા પાસે અપીલન વસ્તુ હોવી જોઈએ. જેમ બીજું એક આખ્યાન છે, તમને યાદ હોય તો, કે કૃષ્ણ ભગવાન વખતે કૌષ્ટુભ નહીં સવંટક મણી, તો એ સત્યભામાના પિતાજી પાસે હોય છે. ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે ના મારી પાસે આવવું જોઈએ. તેવી રીતના અહીં પણ એ વસ્તુ ચાલી રહેલી હતી. તો રાજા બહુ આજીજી કરે છે કે મને આ ગાય આપી દઉં. પણ વશિષ્ઠ મુનિ ના પાડે કે ના આ ગાય નહીં આપી શકું, આ સબલા મારી છે અને સબલા મને છોડીને જઈ શકતી નથી. તો એવી રીતના બહુ રજગત ચાલે છે, પણ નથી માનતા રાજા અને ઋષિ પણ નથી માનતા. તો એવામાં રાજા એના સૈનિકોને આદેશ કરે છે કે જાઓ સબલાને લઈ લાવો, બળપૂર્વક લઈ આવો. તો સૈનિકો જાય છે, બળપૂર્વક લઈ છે. તો સબલા કહે છે કે મુનિ આ શું થઈ રહ્યું છે, તમારી ઉપસ્થિતિમાં મને સાથે આવું થાય છે, તમારું રક્ષણ કેમ નથી કરી શકતા. તો ત્યારે વશિષ્ઠ મુનિ કહે છે કે સત્યના બલની સામે બ્રાહ્મણનું શું બલ, હું કંઈ નથી કરી શકતો. તો પછી સબલા એકદમ ભાગો થઈ જાય છે અને ગમે તેમ કરીને છૂટીને પાછી આવે છે અને કહે છે કે જો તમારું આધ્યાત્મિક બળ હોય તો તમે મને આદેશ કરો તો હું સેના ઊભી કરી શકું. તો વશિષ્ઠ મુનિ એને આદેશ આપે છે. તો સબલા એના સ્તનમાંથી અનેક મલેચ્છો યવનો જાતિ ઉત્પન્ન કરે અને કૌશિક રાજાના બધા સૈનિકો અશ્વની સેનાનો વિનાશ કરી નાખે છે અને સ્વપુત્રનો વિનાશ કરી નાખે છે. તો રાજા આશ્ચર્યચકિત થાય છે, રાજા હારી જાય છે સબલાથી. પછી એ તપ કરવા જાય છે અને તપ કરીને મહાદેવને પ્રસન્ન કરે છે. મહાદેવને એટલો પ્રસન્ન કરે છે ત્યારે મહાદેવ પાસે બધા મહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને આવે છે, કારણ કે શિવ તો આશુતોષ છે, તરત પસંદ થઈ જાય છે. તો બધા શું મહાદેવજી જાય છે કે તમને શું જોઈએ છે, તમે મને દિવ્ય અસ્ત્રો આપો બધા. તો મહાદેવજીને દરેક દિવ્ય અસ્ત્રો આપે છે. પછી સીધા રાજા જાય છે, એના નગર પર નહીં જતા, ડાયરેક્ટ વશિષ્ઠ મુનિના આશ્રમમાં, અને ત્યાં જઈને ચાલુ કરે છે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડવાનું. ને એને કોઈ લડકા પણ નથી આપતા, કોઈ ચેતવણી પણ નથી આપતા. તો ત્યારે વશિષ્ઠ મુનિના શિષ્ય પાસે ચંપી કરાવતા હોય છે, તેલ માલિશ કરાવતા હોય છે. તો એના શિષ્યને કહે આજે તેલ કેમ આટલું બધું ગરમ લાગે છે. તો ત્યારે શિષ્ય કહે ના તેલ તો સામાન્ય છે. પછી એ જોઈ શકે તો બ્રહ્માસ્ત્ર છે. તો વશિષ્ઠ મુનિ એકદમ ઊભા થઈ જાય છે અને બ્રહ્માસ્ત્રનો પ્રતિકાર કરે છે. પછી રાજા એક પછી એક દિવ્ય અસ્ત્ર છોડ્યા જ કરે છે અને દરેક અસ્ત્રનો વશિષ્ઠ મુનિ પ્રતિકાર કરે છે. તો રાજા હર્ષ થઈ જાય છે. રાજા સમજે કે મારા એક દિવ્ય અસ્ત્રમાં શક્તિઓનું બળ એક બ્રહ્મ ઋષિની સામે કંઈ જ નથી. તો એને એવી ઈર્ષા થાય છે, ના હવે તો મારે પણ બ્રહ્મ ઋષિનું પદ પ્રાપ્ત કરવું જ છે. તો પાછળ એ તપસ્યા કરવા જાય છે અને બ્રહ્માજીને પસંદ કરે છે. તો બ્રહ્માજી એને કહે છે કે બોલ વત્સ તને શું જોઈએ છે, તો આટલી બધી કઠોર તપસ્યા કરી. તો કહે છે બ્રહ્માજી બ્રહ્મ ઋષિનું પદ જોઈએ છે. બ્રહ્માજી કહે તમે હજુ લાયક નથી બ્રહ્મ ઋષિને, હું તમને રાજઋષિ આપી શકું. એમ કહીને રાજઋષિનું પદ આપીને બ્રહ્માજી ચાલ્યા જાય છે. પણ વિશ્વામિત્ર મુનિ પણ સંતોષ થયા નથી કે ના મને બ્રહ્મ ઋષિ જ જોઈએ છે, એવી એમને અદેખાઈ હતી. પછી પાછા એ તપ કરવા જાય છે. ત્યારે બીજી એક વસ્તુની સ્ટોરી આવે છે ત્રિશંકુની, તમે સાંભળ્યું હોય તો. પણ એ ત્રિશંકુની સ્ટોરી અમને નથી કહેતો, કારણ કે પછી સમય રહેશે નહીં. એટલે ત્યાં પછી ત્યાં અયોધ્યાના રાજા ત્રિશંકુ હોય છે. તો ત્રિશંકુ વશિષ્ઠ મુનિ પાસે જાય છે કે મને આ ડેમાં સ્વર્ગમાં જવું છે. તો વશિષ્ઠ મુનિ કહે છે કે આ ડેમાં તો સ્વર્ગમાં નહીં જવાય, તમારે સ્વર્ગમાં જવું હોય તમે તપસ્યા કરો, પુણ્યકર્મ કરો અને મૃત્યુ પછી તમે સ્વર્ગમાં જઈ શકો છો. પણ ત્રિશંકુ રાજા માનતા નથી. પછી એના પુત્ર પાસે જાય છે. એ રીતના લાંબી સ્ટોરી છે.
તો ત્યારે વિશ્વામિત્ર મુનિ એના તપોબલથી ત્રિશંકુ માટે નવો સ્વર્ગ બનાવી રહી છે, નવા ગ્રહ બનાવી રહી છે, નવું જ આખું બધું બનાવી રહી છે. પણ ત્રિશંકુઓ લટકેલા હોય છે ઊંડા. પ્રભુપાદ પણ એના તાત્પર્યમાં કહે કે ગુરુમાઈ પણ કહે છે રામાયણ બુકમાં કે ત્રિશંકુ ઊંડા લટકીને સ્વર્ગનું ઐશ્વર્ય ભોગવે છે. એટલે ત્યાર પછી એવી રીતના તપોબલ ધ્યેય બનાવે છે તો પણ એ નથી માનતા. પછી પાછી તપસ્યા કરે છે તો ઇન્દ્રદેવ એને હેરાન કરવા માટે મેનકાને મોકલે છે. તો મેનકા એનો તપોબલ નષ્ટ કરી લાગે છે અને એ પણ એમને ખબર કે 10 વર્ષ સુધી ગાયત્રી નથી કરી એટલે બધા ઇન્દ્રિયમાં આસક્ત થઈ જાય છે. પણ પછી પાછા આવે ધ્યાનમાં આવે છે ને પાછા તપસ્યા કરે છે. પછી આ બ્રહ્મદેવ પસંદ થાય છે, બોલ તને શું જોઈએ? તો બ્રહ્માજીને કહે બ્રહ્મ ઋષિ, પણ બ્રહ્મ ઋષિ તો નહીં અમને આપી શકો, તમે યોગ્ય નથી. તો મહર્ષિ આપ્યું, તો મહર્ષિનું પદ આપ્યું તો મને સંતોષ થયા નહીં કે ના મને બ્રહ્મ ઋષિ જ જોઈએ છે. તો પછી બ્રહ્મ ઋષિ માટે પાછી તપસ્યા કરવા બેઠા કે હવે તો મારા કામને હું વશમાં રાખીશ, હું કોઈ અપ્સરાથી લાલચાઈ નહીં થઈશ અને હું સમજી જાય કે ઇન્દ્રની ચાલ છે. તો એને પાસે તપસ્યા કરો, હજારો વર્ષ સુધી પાછી તપસ્યા કરી અને પાછી ઇન્દ્રને થયું, કારણ કે કોઈ પણ તપસ્યા કરે એટલે ઇન્દ્રદેવ ભાઈને થાય કે હવે મારું પદ ખતરામાં છે, એટલે એને તોડવા માટે કંઈ પણ કરે. પાછી એને અપ્સરા મોકલી. તો અપ્સરા નામ તો ભૂલી ગયો, કોઈ નામ હા નહીં રંભા હતું કે ખબર નહીં, આઈ થિંક રંભા હતું. તો કહે છે કે ભાઈ આટલો ગુસ્સાવાળા મુનિ છે, મને સાવ આપી દેશે. તો ઇન્દ્ર કહે છે કે તું જા, અમે હું ને કામદેવ પાછળ આવીએ છીએ. તો ત્યાં જાય છે અને ઇન્દ્રદેવ કોયલ બને છે અને કામદેવને મંદ મંદ પવન છોડે છે, એટલે એના એટમોસ્ફિયર ક્રિએટ કરે છે કે જેથી કામ વાસના જાગે. તો જ્યારે રંભા જાય છે એને પાયલ લેવાથી વિશ્વામિત્ર મુનિને ખબર પડે છે કે આ આવી. તો એ ત્યાં સમજી જાય છે કે ના આ તો ઇન્દ્રની ચાલ છે, પાછું મને તપબલ ભંગ કરવા માંગે છે, તો મારે કામ વર્ષમાં નથી આવવું. તો પાછી એને રંભા પર ગુસ્સે થઈ જાય છે અને એને સાવ આપી દે છે કે તું જા પથ્થર બની જા. તો રંભા પથ્થર બની જાય એટલે આ સાવ હમણાં ઇન્દ્રદેવને ભાગી જાય ત્યાંથી કે ભાઈ મને શ્રાપ આપી દેશે. તો પાછી એને રિયલાઇઝ થાય છે ઓ આ તો મેં ખોટું કર્યું કે પહેલાં હું કામથી આસક્ત થયો, પછી ક્રોધથી આસક્ત થયો અને મેં મોટો તપોબલ નિષ્ફળ કર્યું. પછી પાછું એ ખાધા પીધા વગર તપસ્યા કરે છે અને એટલી તપસ્યા કરે, ખાધા પીધા વગર તપસ્યા કરે, એવા હજારો લાખો વર્ષ સુધી તપસ્યા કરે. પછી ત્યારે પાછો ઇન્દ્ર કસોટી કરવા આવે છે. તો ઇન્દ્ર કસોટી કરે ત્યારે એવું હોય કે જ્યારે એ પ્રસાદ લઈ બેસતા હોય ત્યારે આવે ભિક્ષાંડેહી, બ્રહ્માનું રૂપ લઈને આવે ઇન્દ્રદેવ. તો વશિષ્ઠ મુનિ કહે કે હવે શું કરવું, હવે આટલા વર્ષથી પ્રસાદ નથી લીધો, હવે પ્રસાદ લેવાનો સમય થઈ ગયો. તો પણ એ ચલો નિષ્કામ આપી દે છે અને ઇન્દ્રદેવ પસંદ થઈ જાય છે. અને ત્યાં બ્રહ્માજી પણ આવે છે કે ના હવે તમે ખરેખર બ્રહ્મ ઋષિને લાયક છો. ત્યારે વિશ્વામિત્ર મુનિ કહે છે જો ભાઈ વશિષ્ઠ મુનિ સ્વીકારશે તો જ હું બ્રહ્મ ઋષિનું પદ સ્વીકારીશ, એમ કે હું માનીશ કે હા બ્રહ્મ એ માનશે તો હું ઓકે છે કે હું બ્રહ્મ ઋષિ છું. તો ઇન્દ્રદેવ જાય છે વશિષ્ઠ મુનિ પાસે અને કહે છે તો હા બરાબર. તો એ વશિષ્ઠ મુનિ સાંભળે છે એના કારણેથી કે આ વ્યક્તિ મારા લીધે આટલો બધો હેરાન થયો. એ 3 વાર આપઘાત કરવા જતા હતા વશિષ્ઠ મુનિ કે એના પુત્રોને મારી નાખ્યા, તો પણ એ મારી પ્રશંસા કરે છે અને કેવા દિવ્ય ગુણ હશે. અને એ સામે તરત જ વિશ્વામિત્ર મુનિને પ્રણામ કરે છે અને બંનેમાં દોષી થઈ જાય છે. એટલે આ વાતે બધી એ શીખવાનું કે કોઈ દિવસ આપણે કોઈની અદેખાઈ નહીં કરવી જોઈએ. અદેખાઈ કરવા માટે આપણે જ ભક્તિનો આપણે નાશ કરી રહ્યા છે, ના કે એને ખાઈ કરીને પાછળ ખેંચીને આપણે આગળ આવી શકું. એટલે અમારા શિક્ષા ગુરુ અમને કહે છે કે જેને જે સેવા કરવી કરો, તમે સેવામાં ધ્યાન આપો, તમે સાધના ભક્તિમાં ધ્યાન આપો તો તમે ભક્તિમાં આગળ આવી શકશો. એટલે આ સ્ટોરી પરથી આ કહેવા માંગે. પછી ભગવાન એવું કહે છે કે બ્રાહ્મણોની કૃપાથી જ લક્ષ્મી તમે છોડીને જતા નથી. અને ત્યારે આપણે સમજી શકીએ કે લક્ષ્મીજી ભગવાનના ઐશ્વર્યથી આકર્ષાય છે, નહીં કે બ્રાહ્મણોની તેમની કૃપાથી. અહીંયા ભગવાન આવું કેમ કહે છે કે બ્રાહ્મણોની કૃપાથી લક્ષ્મીજી ભગવાનને છોડી શકતા નથી? એનો મતલબ એ છે કે બ્રાહ્મણો કેવા હોય છે,
અમે આપણે ગાયું ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ ન કવિતામાં જગદીશ કામય, કે બ્રાહ્મણોનું એટલું મહત્ત્વ છે કે બ્રાહ્મણો વૈરાગી હોવા જોઈએ. એમ ભગવદ્ ગીતાના 16.1 કહેવામાં આવ્યું છે કે પતન પાથન નેતન યાચન દાન પ્રતિગ્રહ, કે બ્રાહ્મણોના ગુણ બતાવવામાં આવ્યા છે કે બ્રાહ્મણો કેવા હોય છે. કારણ કે બ્રાહ્મણના હૃદયમાં ગોવિંદ વિશ્રામ, આપણા આચાર્ય કહે છે કે તમારા હૃદય ગોવિંદ વિશ્રામ, કે બ્રાહ્મણના હૃદયમાં ભગવાન વિરાજતા હોય છે. ભગવાનનું હૃદય બ્રાહ્મણ છે, એનું મુખ છે, તેથી બ્રાહ્મણો એટલું માન એટલું બધું છે. અને બ્રાહ્મણો લક્ષ્મીની યાચના નથી કરતા. બ્રાહ્મણો શું કહે છે, ખાલી એકમાત્ર એમની સેવામાં જ સંલગ્ન રહે છે, બ્રાહ્મણો અને વૈષ્ણવો. એટલે અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે બ્રાહ્મણોની કૃપાથી લક્ષ્મીજી છોડીને જઈ શકતા નથી. તે જ પ્રમાણે અહીં બ્રાહ્મણોનું મહત્ત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે, બ્રાહ્મણ અને વૈષ્ણવોનું. તો બીજી એક નાની સ્ટોરી તમને કહું તો સમય છે તો કહું, બ્રાહ્મણની સ્ટોરી પરથી, કે બ્રાહ્મણ ભગવાનને કેટલા પ્રિય છે. તો એના પછી એક સાક્ષી ગોપાલની સ્ટોરી છે, તમને લોકોને ખબર હોય તો. એમાં બ્રાહ્મણોનું મહત્ત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે કે બે બ્રાહ્મણો હોય છે, એક વૃશ્ચિક બ્રાહ્મણ છે ને એક યુવાન બ્રાહ્મણ હોય છે. તો એ યુવાન બ્રાહ્મણ વૃશ્ચિક બ્રાહ્મણને બધી ધામોની યાત્રા કરવા લઈ જાય છે. ત્યાં વૃંદાવનમાં જાય છે એ લોકો, અને વૃંદાવનમાં એ બ્રાહ્મણ તો પેલા વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ યુવાન બ્રાહ્મણ વૃદ્ધ બ્રાહ્મણની સેવા કરે છે. એટલી સારી રીતના સેવા કરે છે, એના માટે પ્રસાદ બધું બનાવે. તો એ ત્યાં પ્રસાદ બનાવે અને બધું સેવા કરે, એટલે સેવાથી વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ ખુશ થઈ જાય છે અને એના દિલથી આશીર્વાદ આપે છે અને કહે છે કે તું મારી પુત્રી તને આપવા માગું છું. પણ પેલા યુવાન બ્રાહ્મણ કહે છે કે ના, હું તમે લાયક નથી, તમે ઉચ્ચ કોટીના બ્રાહ્મણ છો, હું નીચ કોટીનો બ્રાહ્મણ છું. તો પણ પેલા બ્રાહ્મણ ના ના ના, તું મારી સેવા આટલી બધી કરી, હું તારો પ્રસન્ન છું, મારે તારી છોકરી આપવી જ છે મારી. તો છેલ્લે પેલા કહે છે કે તમારા પરિવારજનો ના પાડશે તો પણ ઋષિમુનિ કહે કે ના ના, હું સમજાવીશ. એ લોકો ના નહીં પાડશે. પછી બ્રાહ્મણ કહે છે કે તમે આ ગોપાલ છે એની સામે મને સાક્ષીમાં કહું તો હું સ્વીકારીશ. એટલે પછી બંને બ્રાહ્મણો જાય છે ગોપાલ વિગ્રહની સામે અને કહે છે કે ભાઈ આ બ્રાહ્મણ એવું વચન આપે છે કે ભાઈ એમની છોકરી મને આપશે, તમારે એને સાક્ષી પુરાવવી પડશે. ત્યારે ભગવાન તો કંઈ બોલતા નથી, પણ ભગવાન સમક્ષ સાક્ષી લીધેલી છે. તો પછી એ લોકો એની યાત્રા પટીને પાછા વિદ્યાનગર જાય છે. ત્યાં આગળ માધવ નામનો જે બ્રાહ્મણ યુવાન બ્રાહ્મણ નામ માધવ હોય છે. તો થોડાક સમય થાય એટલે એને યાદ આવે છે કે ના, આ બ્રાહ્મણે મને વચન આપેલું છે ભગવાનની સામે કે એની પુત્રી મને આપશે. તો એમ કહેતાં એ જાય છે એના ઘરે. તો ત્યારે એનો જે જુવાન પુત્ર હોય છે બ્રાહ્મણનો, વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનો જે મોટો છોકરો હોય છે તે ના પાડે છે. એ ઈર્ષા કરે છે આ બ્રાહ્મણની કે તમે કેમ આ રીતના વચન આપ્યું, અને પિતાજીને ઠપકો આપે છે. ત્યારે પછી મનોમન અંદર પ્રાર્થના કરે છે વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ કે ભગવાન તમે મારું વચનનું માન રાખજો, કંઈક રસ્તો બતાવજો કે મારી ધર્મ તૂટે નહીં. અને પેલા મોટો છોકરો જે હોય છે તે આ માધવ જેના યુવાન બ્રાહ્મણ હોય છે તેને મારવા દોરે છે કે તું મારા પિતાજી સાથે આવું કર્યું. અને પછી આ યુવાન બ્રાહ્મણ પંચાયત બોલાવે છે ગામમાં. ત્યારે પેલા વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનો છોકરો આરોપ મૂકે છે કે આએ મારા પિતાજીને ધતુરો ખવડાવીને એને બેભાન કરીને એની બધી સંપત્તિ હરી લેવા માંગે છે અને છોકરી પણ માંગવા માંગે છે, એવો આરોપ મૂકે છે. ત્યારે પેલો માધવ બ્રાહ્મણ ના પાડે કે ના, એવું નથી કર્યું મેં, એમને સામેથી મને વચન આપેલું અને એના વચનના સાક્ષી ગોપાલજી છે. તો પણ એ લોકો નથી માનતા. પછી ત્યારે કહે છે કે જો હું ગોપાલને અહીંયા સાક્ષી તરીકે લઈ આવું તો તમે માનશો? તો બધા કહે છે કે હા. ને પેલા બ્રાહ્મણને વિશ્વાસ નહીં હતો. એ બ્રાહ્મણ પૂછતા હતા કે ભગવાન સાક્ષી તરીકે આવશે? અને પછી માધવ પણ હોશિયાર હતો, ભગવાનના ભક્ત હંમેશા હોશિયાર હોય છે. તો એ કાગળમાં લખાયું કે હું આ રીતના સાક્ષી કરીને ગોપાલને લઈને આવીશ, તમે તમારી કન્યા મને આપવાની. તો બધા રાજી થયા. ત્યારે બ્રાહ્મણ જાય છે પાછો વૃંદાવનમાં માધવ, અને ગોપાલને યાચના કરે છે, એની સ્તુતિ કરે છે કે તમે મારી સાથે સાક્ષી પુરાવા આવો. તો ભગવાન એને યાચનાથી ખુશ થાય છે અને કહે છે કે તમે ત્યાં જાઓ, ત્યાં બધાને કહેજો હું ત્યાં ઉપસ્થિત થઈ જઈશ ને સાક્ષીમાં આપીશ. તો એ કહે ના,
તમે આવી રીતના ઉપસ્થિત થતા ચતુર્ભુજી પણ આવશો પણ કોઈ વિશ્વાસ નહીં કરશે, તમે જાતે જ આવવું પડશે. તો ભગવાન એને તર્ક કરે છે કે હું કેવી રીતના આવી શકું, હું તો પથ્થરની મૂર્તિ છું. તો એ તર્કનો જવાબ આપે છે કે ભગવાન તમે મારી સાથે વાતચીત કરી શકો છો, તો તમે આવી તો શકો ને, ચાલી તો શકો ને. ત્યાં ભગવાન માની જાય છે કે હા ચાલો હું ખુશ થઈ જાય. પણ એને કહે છે કે હું તારી પાછળ આવીશ, તારે પાછળ જોવાનું નહીં. જો જે ત્યાં તું પાછળ જોશે હું ત્યાં જ ઊભો થઈ જઈશ. તારે મારે ખાલી પાયલનો અવાજ સાંભળવાનો છે અને રોજ મને 1 કિલો ચોખા ભોગ ધરાવવાના છે. તો બ્રાહ્મણ રાજી થઈ જાય છે માંડવ અને એને લઈ જાય છે. જે વિદ્યાનગર પહોંચે છે તેનો અવાજ સાંભળવા તો બંધ થઈ જાય છે. ભગવાન ત્યાં ઊભા રહી જાય છે અને એ પાછળ જોઈએ છે તો ભગવાન સ્વયં મોટી સ્વરૂપે ત્યાં સાક્ષી પુરાવા આવી જાય છે અને ત્યાં બ્રાહ્મણોને બોલાવે છે અને બતાવે છે કે જો અહીંયા ભગવાન આવ્યા. તો એમ કરીને ભગવાન બ્રાહ્મણોની લાજ રાખવા માટેની સાક્ષી પુરાવા માટે ભગવાન સ્વયં આવી ગયા. એટલે અહીં એ જ કહેવામાં આવે છે કે ભગવાન તેમના ઐશ્વર્ય માટે કોઈની ઉપર આધાર રાખતા નથી અને તેઓ સદા નિર્ભર છે. એટલે પ્રોપર કહેવા માંગે છે કે ભગવાનનું એક નામ છે સ્વ આશ્રય, કે ભગવાન સ્વ આશ્રય છે, પોતાના પણ આશ્રય છે, એ કોઈને પણ આધાર રાખતા નથી. અને અંતે એટલું કહેવામાં આવે છે કે બીજા મનુષ્યને એવી શીખ આપવા માટે છે કે ભગવાનના ભક્તો અને બ્રાહ્મણો અને વૈષ્ણવનો આદર કરવો જોઈએ. કે હા, એ પ્રભુપાદ એ સમજાવવા માંગે છે કે આપણે બ્રાહ્મણો અને વૈષ્ણવનો આદર કરવો જોઈએ, એનો કોઈ દિવસ અનાદર નહીં કરવો જોઈએ. આજકાલ ઇસ્કોનમાં પણ આપણે જોઈએ છે કે બ્રાહ્મણો એટલે કે હા ચાલો અમે ભક્તિશાસ્ત્રી કરી લીધો એટલે અમે બ્રાહ્મણને 2 રૂપિયાની દોરો મળી ગયો. પણ નહીં, એ લોકોના ગુણ જોવા જોઈએ કે ભગવદ્ ગીતામાં આપણે ભગવાનને જે ગુણ બતાવ્યા છે એ ગુણ એનામાં હોવા જોઈએ અને હંમેશા વિનમ્રતા હોવો જોઈએ. કે ભગવાન એ જ પસંદ કરે છે કે એ કેટલી વિનમ્ર ભાવે મારી સેવા કરે છે અને એ સેવાના માધ્યમથી એને ઓટોમેટિક એ ગુણ ડેવલપ થઈ જાય છે. એટલે બ્રાહ્મણોનું મહત્ત્વ એટલું બધું છે અને બ્રાહ્મણો ભગવાનના મુખ છે. એટલે બ્રાહ્મણોનો આદર કરવો જોઈએ. એનો અપરાધ કરશો તો ને એ અપરાધથી તમે વૈકુંઠ ધામ નહીં જઈ શકશો. એટલે પ્રભુપાદ એ સમજાવવા માંગે છે કે આપણે બ્રાહ્મણો અને વૈષ્ણવોનો આદર કરવો જોઈએ. અને અંતે આ શ્લોક માટે એ જ શીખવા મળે છે કે આપણે બ્રાહ્મણો અને વૈષ્ણવોનો કોઈ દિવસ અનાદર ન કરવો, નહીં તો એ અપરાધ માટે આપણે કયા મુક્ત નથી થશું. એના પર પણ એક સ્ટોરી છે, એ તમે બધા જાણતા હશો કે વૈષ્ણવનો અપરાધ કરવાથી શું ગતિ થાય છે. તમે સાંભળ્યું છે અંબરીશ મહારાજની સ્ટોરી કે જે દુર્વાસા મુનિનું શું હાલત થઈ છે કે ક્યાં જાય, ઋષિજી શિવજી પાસે જાય, બ્રહ્માજી પાસે જાય, છેલ્લે અંતે વિષ્ણુ પાસે જાય છે અને વિષ્ણુ એમને કહે છે કે હે મુનિ, તમે જેનો અપરાધ કર્યો છે તેના ચરણમાં જાઓ, તે તમને માફ કરશે તો સુદર્શન ચક્ર તમને માફ છોડી દેશે. ત્યાં સુધી હું પણ નહીં બચાવી શકું એમ. તેથી અહીંયા સમજાવવા કે બ્રાહ્મણ અને વૈષ્ણવનું મહત્ત્વ કેટલું છે. હરે કૃષ્ણ. જય.